पचेश्वर सत्य साईश्वर पचेश्वर सत्य साईश्वर पचेश्वर सत्य साईश्वर पचेश्वर सत्य साईश्वर दया करो नारायण
प्राणनारायण दया करो सतीश्वरा सत्य साईश्वरा दया करो हरि नारायण श्री साई नारायण साई श्री साई नारायण शरणागत त्राण नारायण दया करो हरि नारायण श्री साई नारायण साई साई नारायण ईश्वरा सत्य साईश्वरा ओम जगज्जननी साई माता ओम जगज्जननी साई माता ओम जगज्जननी साई माता ओम जगज्जननी साई माता ओंकार रूपिणी साई माता ओंकार रूपिणी साई माता ओंकार रूपिणी साई माता ओंकार रूपिणी साई माता ओम जगज्जननी साई माता ओम जगज्जननी साई माता अभय प्रदायिनी साई माता अभय प्रदायिनी साई माता अभय प्रदायिनी साई माता अभय प्रदायिनी
मानस भज रे गुरु चरणों मानस भज रे गुरु चरणों मानस भज रे गुरु चरणों सर्वम सागर करणम सुंदर भव सागर भरणं सर्वम सागर करणम सुंदर भव सागर भरणं गुरु महाराज गुरु जय जय 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 साईनाथ सद्गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव ओंकारं नमः ओंकारं नमः ओंकारं नमः ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं भव ओं नमो भगवान् गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव ओंकारं नमः ओंकारं नमः ओंकारं नमः ओंकारं भव ओंकारं भव ओंकारं मानस भज रे गुरु चरणों दुस्तर भव सागर तरणं चिन्तयाम्यहं सत्यसायिनां चिन्तयाम्यहं सत्यसायिनां चिन्तयाम्यहं सत्यसायिनां चिन्तयाम्यहं सत्यसायिनां भक्तरक्षकं भवरोगनाशनं भक्तरक्षकं भव रोगनाशनं भक्तरक्षकं भवरोगनाशनं भक्तरक्षकं भव रोगनाशनं चिन्तयाम्यहं
विष्णुमयं जगमे सर्वं विष्णुमयं जगमे सर्वं विष्णुमयं जगमे सद्गुरु श्री सत्यसाई मयो सद्गुरु श्री सत्यसाई सद्गुरु श्री सत्यसाई मयं सद्गुरु श्री सत्यसाई जगमे ओंकारनादमयो 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 ओम शिव शक्ति माया ओम शिव शक्ति माया ओम शिव शक्ति माया ओम शिव शक्ति माया प्रेममयं साई राम माया प्रेममयं साई राम माया प्रेममयं साई राम माया प्रेममयं साई राम माया प्रणवाकाय ब्रह्ममयो प्रणवाकाय ब्रह्ममयो प्रणवाकाय ब्रह्ममयो सर्वं विष्णुमयं मन बंगारू पेटी बाबा मन बंगारू पति बाबा मन बंगारू पेटी बाबा मन सिंगार वदना साई मन
चोरा मुरळीवाला चित्त चोरा मुरळीवाला चोरा मुरळीवाला चित्त चोरा मुरळीवाला नंदलाल नंदगोपाला नंदलाल नंदगोपाला नंदलाल नंदगोपाला नंदलाल नंदगोपाला कामन श्याम गोपाला कामन श्याम गोपाला मथुरा व्रज गोकुल बाला मथुरा व्रज गोकुल बाला मनमोहन मदन गोपाला मनमोहन मदन गोपाला नंदलाल नंदगोपाला नंदलाल नंदगोपाला चोरा मुरळीवाला नंदलाल नंदगोपाला वृंदावन श्याम गोपाला मथुरा व्रज गोकुल बाला मनमोहन मदन गोपाला नंदलाल नंदलाल नंदगोपाला मुरळीवाला नंदलाल नंदगोपाला नंदलाल नंदलाल सत्य साई शिव शंभो शंकरा सत्य साई शिव शंभो शंकरा सत्य साई शिव शंभो शंकरा नीलकंठ साई जय रामय रूपा नीलकंठ साई जय रामय रूपा
ಶಿವ ಜಯ ಶಿವ ಸಚೇತನಾಂದನ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಸಚೇತನಾಂದನ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಸದ್ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಕಂಠ ಸಾಯಿ ಜಯರಾಮಯ ರೂಪ ಗುರು ಗೌರಿ ವರಂ ಜಯ ಶಿವ ಸಚೇತನಾತನ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುರಾಮಂ ಭಜೋ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುರಾಮಂ ಭಜೋ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುರಾಮಂ ಭಜೋ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕಂ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕಂ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕಂ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕಂ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಾಮಂ ಭಜೋ ರಘುರಾಮಂ ಭಜೋ
तिलकं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं कमलनयनं नारायणं कमलनयनं नारायणं कमलनयनं नारायणं कमलनयनं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं गुरुवायूर्पुर नारायणं गुरुवायूर्पुर नारायणं गुरुवायूर्पुर नारायणं गुरुवायूर्पुर नारायणं कलियुग अवतारी नारायणं कलियुग अवतारी नारायणं कलियुग अवतारी नारायणं कलियुग अवतारी नारायणं गोविंद गोविंद 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 नारायणं तिलकं नारायणं तिलकं नारायणं कमलनयनं नारायणं कमलनयनं नारायणं तिलकं नारायणं तिलकं नारायणं गुरुवायूर्पुर नारायणं गुरुवायूर्पुर नारायणं कलियुग अवतारी नारायणं कलियुग अवतारी नारायणं गोविंद गोविंद 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 नारायणं गौरी तिलकं नारायणं भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखरा भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखरा भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखरा भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखरा पालनेत्र शूलधारी साई शंकरा पालनेत्र शूलधारी साई शंकरा पालनेत्र शूलधारी साई शंकरा पालनेत्र शूलधारी साई शंकरा
Rama Govinda Rama, Jai Jai Gopala Rama. Govinda Ramam Jai Jai Gopala Rama Govinda Rama, Jai Jai Gopala Rama. Madhava Rama, Jai Jai Kesava Rama.
कुलभूषण राजीवनयना जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे 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 जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी कुमार गणनाथाम्ब कल्याणी श्यामलाम्बा कल्याणी श्यामलाम्बा कुमार गणनाथाम्ब कल्याणी श्यामलाम्बा कल्याणी श्यामलाम्बा जननी दुर्गे वरदे माता वरदे माता जननी दुर्गे वरदे माता वरदे माता अम्ब उमा महेश्वरी कलावती उमा महेश्वरी कलावती अम्ब उमा महेश्वरी कलावती उमा महेश्वरी कलावती जगन्नाथ शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्नाथ शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्नाथ शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्नाथ शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे
दुर्गे जगन्माते शक्ति 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 दुर्गे अम्बे देवी भवानी नमः पार्वती पतये हर हर 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 शंकर महादेवा हर हर शंकर महादेवा हर शंकर महादेवा हर हर शंकर महादेवा हर हर महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवा ओम शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सदा शिवा ओम शिव 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 सदा शिवा महादेवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा महादेवा विठ्ठला हरे विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण पुरंदर 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 विठ्ठले
ರಾಮ ದೀನ ದಯಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ದೀನ ದಯಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ದೀನ ದಯಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ 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 ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಪತಿತ ಪವನ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪತಿತ ಪವನ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪತಿತ ಪವನ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪತಿತ ಪವನ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ದೀನ ದಯಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ದೀನ ದಯಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ 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 ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಪತಿತ ಪವನ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸಾಯಿ ರಾಮ 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 ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ದೀನ ದಯಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ಪರಮ ಕೃಪಾಳು ಸಾಯಿ ರಾಮ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಾಯಿ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಾಯಿ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ
हरिनारायण 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 भजरे हरिनारायण 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 साई नारायण साई नारायण साई नारायण भजरे हरिनारायण 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 साई नारायण साई नारायण साई नारायण भजरे हरिनारायण 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 श्याम सुंदरा मदन गोपाल श्याम सुंदरा मदन गोपाल सच्चिदानंदा साई सच्चिदानंदा साई गोपाल गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना भजरे गोपी गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना भजरे गोपी गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना साई नारायण साई नारायण साई नारायण भजरे साई नारायण साई नारायण साई नारायण भजरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण साई नारायण साई नारायण साई नारायण भजरे हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण श्याम सुंदरा मदन गोपाल सच्चिदानंदा साई गोपाल गोपालना गोपी गोपालना गोपी गोपालना भजरे गोपी गोपालना गोपी गोपी गोपालना गोपी गोपालना साई नारायण साई नारायण साई नारायण भजरे साई नारायण हरि नारायण साई नारायण भजरे हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजरे भजो मधुर हरिनाम निरंतर भजो मधुर हरिनाम भजो मधुर हरि नाम भजो मधुर हरि नाम भजो मधुर हरिनाम निरंतर भजो मधुर हरिनाम भजो मधुर हरि नाम निरंजन भजो मधुर हरि नाम सरल भाव से
हरे शांति निवासी राम सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम 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 शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम गोचरमण भव सुब्रह्मण्यम गोचरमण भव सुब्रह्मण्यम गोचरमण भव सुब्रह्मण्यम गोचरमण भव सुब्रह्मण्यम शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम श्री नारायण तो पुरुषोत्तम गुरु तो सिंहभूत तो गंध विनायक सविता पावक तो सविता पावक तो ब्रह्मण्य तो रघुपति तो हे तो पिता प्रभु तो शांति 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ 100ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಪಂಚ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಭಜನೆ 69ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ 100 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಹೋಮ ಆಗಿದೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಜರುಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಬಳಿಕ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ
ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕಲ್ಮಡ್ಕ ಚಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದೆ ಸಾಯಿ ಗಿರಿಧರ್. ಇವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಉತ್ಸಾಹಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ಸಾಹಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊನ್ನೆ ಉಮೇಶನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದು ಯುದ್ಧಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗಲಾಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಜೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬಂದಂತಹ ಭೂಮಿ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳು, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ, ಪೆಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ನಮಗೆ ಆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೋ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು. ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಾಗಿಯೋ ರಾಮನ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮೊದಲಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ, ಇಲ್ಲಿ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಅಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾವು ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕಿಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ. ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ನದಿ ಹುಟ್ಟುದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ, ಮೋಡ ಆಗಿ, ಮಳೆ ಬಂದು ನಂತರ ಅದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಸೇರ್ತದೆ, ಆ ಸಾಗರವನ್ನೇ ಸೇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದವರು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಾದವರು. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳು ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಉಂಟು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ದಾರಿ, ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಲುಪುವಂಥದ್ದೇ ಗುರಿ. ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು, ಭಗವಂತ ಇದೇ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ. ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅದು ಹೋಗುದು ಒಂದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದನ್ನು ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಪರಿವಾರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಉಂಟು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ನದಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿರ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಅಥವಾ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಒಳಗೂ ನೀರುಂಟು, ಹೊರಗೆ ಇಡೀ ನೀರುಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ABCD IE ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಎವರ್ ಹರ್ಟ್ ನೆವರ್. ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ 18 ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದ ನಂತರ, ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ 18 ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದ ನಂತರ, ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವೊಂದು ಸಾರಾಂಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 190 ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರದೇ ಇರುವವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ, ಹೆಲ್ಪ್ ಎವರ್ ಹರ್ಟ್ ನೆವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ್ ಆಲ್ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲಗು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೈಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ನಮಗೆ. ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೈಯುವುದರಿಂದ ಆಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮ BPA ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ BPA ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನೇನು ಇದೇನು ಮುಗಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದೇನು, ದೇವರೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸು, ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಜನ ಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಭಜನೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಹಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಬಸ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏನೇನು ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು 20, 30, 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಆಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ದು ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ದಿನ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಾಯ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತೇವೆ. ಇದು ಚಕ್ರ ಹೀಗೆಯೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭಗವಂತನ ಏನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಈ ಜನರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿತ್ಯದ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಸುಗಮ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಬಂದದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ 69ನೇ ಭಜನೆ, 100 ಭಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡ್ದು ನವೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರು ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ 99 ವರ್ಷ ಕಳೆದು 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 99, 100 ಭಜನೆ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಬರುವ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ವಾಪಸ್ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಜನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಾಗಲಿ, ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಜೈ ಸಾಯಿರಾಮ್.
ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक सचे महेश्वर ओम जय जगदीश शांति शांति समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थैकमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थैष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थैष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि सत्य साई
तमाश्रयामि